नमस्कार दर्शक बंधु आप समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे जानिबा ज्योतिष शास्त्र विषय। आज भिडियो रे जानिबा कि केउ काम करिबा द्वारा धन आसीबो। आम समस्ते जानिचे जे जदि कुंडलीर दशम घर एक्टिव थाए तेबे आमर कर्म केमिति रहिबो। आज आम जानिबा जे धन आम पाखकु को को माध्यम देइकरी आसीबो। प्रत्येक लोकंकर इच्छा थाए से माने धनी हेबे, हेले धनी हेबा पई कुंडली रे सेहि भली ग्रह नक्षत्र मानकर कॉम्बिनेशन अर्थात जुति थिबा मध्य आवश्यक। तेबे जाई जणे लोक धन संपत्तिर मालिक हेई परिबो। आउ एसबु कर्मर आधार रु देखा जाए। जन्मकुंडलीर दशम घर होउची कर्मर घर, एटा मन रखि थांतु। निज कुंडलीर लग्न चार्ट रु मु जेउ जेउ थियोरी कहूची सेई थियोरी को मन रखिकरी मिशांतु। देखिबे आपनक समस्यार समाधान बाहरी जीव। कर्म को नेइकरी किपरि धन अर्जन हेबो से संबंध रे अनेक किछि धरा पड़ी जीव। मु आगुरु कहिछि कि दशम घर होउची कर्मर घर। आमे केउ कर्म करिकरी धन उपार्जन करिबा ताहा कुंडलीर दशम घरु जना पड़े। एठी गोटे कथा मन रखंतु जे धन दुई प्रकार, गोटे होउची अर्जित धन आ गोटे होउची प्राप्त धन। जेउ टंका सुना गहना जमी बाड़ी आमे कर्म करिकरी आम निज रोजगार पैसा रे करू ताकू अर्जित धन कुहा जाए। जेउ संपत्ति गहना टंका इत्यादि पितामातांक ठारू किंबा गिफ्ट हिसाब रे नचेत पोता धन हिसाब रे मिले ताको प्राप्त धन कुहा जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर। अर्जित धन दशम घरु देखा जाए आ प्राप्त धन द्वितीय घरु देखा जाए। वीडियो शेष पर्यंत देखंतु, निश्चय आपण धन अर्जन रो कॉन्सेप्ट विषय रे जानि जिवे। एठी चारिटा घर कहूची। प्रथम घर हैला हमरो जो लग्न चार्ट अछि, प्रत्येक लोक गोटे जन्म कुंडली थाए। जन्म कुंडलीर प्रथम घर को लग्न घर कुआ जाए, द्वितीय घर को धन घर कुआ जाए। जदि कुंडलीर द्वितीय घरे किंबा चतुर्थ घरे किंबा अष्टम घरे नचेत पंचम घरे एई घर मानकरे जो ग्रह बसिछंती सेई ग्रहंकर रिलेटेड कार्य आपण करिबा द्वारा आपण पाखु धन आसीबो। कॉन्सेप्ट क्लियर। मुझे 5टा पॉइंट कहूँ, यही 5टा पॉइंट गुड़ी को मन रखिए। प्रथम पॉइंट हूँ दशम घरे केउ ग्रह बसी से ग्रह अनुसार कर्म करिले रिजल्ट भल मिल, सफलता बहुत शीघ्र मिल। द्वितीय पॉइंट हूँ दशम घरे जदि एक रु अधिक ग्रह बसी तेबे सेतेबेले कर्म द्वारा केते धन अर्जन करेंगे सेटा ग्रहक जुति अनुसार फलित हम। तृतीय पॉइंट हूँ जदि दशम घर फांका थाए अर्थात कौन सी ग्रह बसी न थांती तेबे सेभली क्षेत्र रे से घर उपरकू को ग्रहंकर दृष्टि पड़ुची किंबा जेउ घर फांका अछि, जेउ दशम घर फांका अछि सेठी जेउ राशि से घरे लेखा हेइथिवो सेही राशि अधिपति को घरे अछंती आ किभली अवस्था रे अछंती ताकू देखिकरी कर्म निर्धारित हबो। चतुर्थ पॉइंट दशम घर सह ग्रह मानकर दृष्टि संबंध किपरि रहुची ताकू चाहिकरी निज कर्म चयन करने को पड़िबो। आउ शेष पॉइंट निज कर्म किपरि निजे निर्धारण करिबो। अर्थात आपण को काम करिबा द्वारा आपण पाखु धन आसी जिवो। मु आउ थरे कहूची जे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, आपण भल भाबरे निज कुंडली रु धन अर्जन किभली रहिबो किभली करिवे से विषय रे आपण जानि परिबे। मु आपको चारिटा घर कहली, द्वितीय घर, चतुर्थ घर, अष्टम घर आउ दशम घर। या बाद आउ गोटे घर अच्छी ताकू कहती पंचम घर। जदिओ पंचम घरटा धन सह संबंधित नुहे, इनडायरेक्टली धन सह संबंधित, डायरेक्टली धन सह संबंधित नुहे। आपण एटा मन रखंतु। कॉन्सेप्ट क्लियर। एठी आपण गोटिए कथा मन रखिबे, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम आ दशम यही चारिटा घर डिसाइड हम आपण पाखु केते धन आसीबो आ को परिमाण धन आसीबो, कौन काम करिबा द्वारा धन आसीबो। निज कुंडलीर चारोटी घर अच्छी जी आपण को केते धन प्राप्ति हो से संबंध रे इशारा दब। को घर गोटेला द्वितीय घर, गोटेला चतुर्थ घर, गोटेला अष्टम घर आ गोटे दशम घर। बाकी लक्ष्मी त्रिकोण अमुक समुक राजयोग ए सब भूली जाओ। से सब कॉन्सेप्ट बहुत डीप कॉन्सेप्ट आ मुंडे एते पशिबनी, भविष्य रे आपन को जणेबी।
ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଦଶମ ଘରକୁ। କାହିଁକି ଦଶମ ଘର ହେଲା କର୍ମର ଘର। ଦଶମ ଘରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିଥିବେ ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼୍ କର୍ମ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କର ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଧନ ଯାହା ଆକସ୍ମିକ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେ ଧନ ଆପଣ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପିତାମାତା କିମ୍ବା ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯିଏକି ହୁଇଲରେ ଲେଖିଦେଇକି ଯାଇଥିବେ, କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ନଚେତ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି 2 ନମ୍ବରୀ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମିଳିଯିବ, ନଚେତ୍ ଜୁଆ ଲଟେରୀ ସଟ୍ଟା ଏସବୁରୁ ମିଳିଯିବ। ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଧନ। ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇଥିବ ସେ ଧନ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟା ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକସ୍ମିକ ଧନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିବେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସିଧା ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିବ। କେମିତି? ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରେ 2ଟା ଗ୍ରହଙ୍କର ଦଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲେ ରବି ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଶନି ଦଳ। ରବି ଦଳରେ ରବି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି ରହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଶନିଦେବ, ରାହୁ, କେତୁ, ଶୁକ୍ର, ଇଏ 4 ଜଣ ରହନ୍ତି। 4 4 8, ବାକି ମଝିରେ ରହିଗଲେ ବୁଧ। ବୁଧ କାହାର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି କି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିତ୍ର, କେବଳ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 4ଟା ଗ୍ରହଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ 4ଟା ଗ୍ରହ କହିଲି, ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମିତ୍ର। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଯଦି ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିଛି ଆଉ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବସିଛି, ଉଭୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେବ, ତେବେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ। ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କର ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଯିବ ଦଶମ ଘରକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର କମନ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି। ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଥିବେ ସେଇ ଘରକୁ 1 ଗଣିବେ, ଦେଖିବେ ସପ୍ତମ ଘର ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେ ଘରକୁ ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା। ଗ୍ରହଙ୍କର ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଘରକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଘରକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଦଶମ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦଶମ ଘରେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଯିବ କେଉଁଠିକି? ଦଶମ ଘରକୁ। ଦଶମ ଘରେ କେଉଁ ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ରାଶିର ଅଧିପତି କିଏ। ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବସିଥିବା ଗ୍ରହ ଆଉ ରାଶି ଦଶମ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ରାଶିର ଅଧିପତି ଯଦି ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କର୍ମରେ କଦାପି ହାନି ଘଟିବ ନାହିଁ, କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ। ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କୁହାଯାଏ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିକେ ବଦଳିଯାଏ। କ'ଣ? ଶନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ କନସେପ୍ଟ ବଦଳିଯାଏ। କାହିଁକି? ଯଦି ଶନି ମହାରାଜ ବସିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ତେବେ ଆୟୁଷକୁ ଲମ୍ବା କରିଦିଅନ୍ତି। ଶନି, ରାହୁ, ମଙ୍ଗଳ, କେତୁ, ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିବେ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦିଗରେ ଟାଣି ନେବେ। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା, ରହସ୍ୟମୟ ବିଦ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ାକ ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ରୁଚିଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସେସବୁ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଉ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ହିଁ ନିଜ କର୍ମରେ ଲଗେଇ ଦେବ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି କର୍ମ କରିବା ଆଉ ସେଥିରୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର?
ଏବେ ଆସିବା ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଘର କହିଲି ସେ ଚାରିଟା ଘର ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦଶମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ରାଜନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଯେମିତି IAS, OAS, PWD ଏଟସେଟ୍ରା ହେଇପାରିବେ, ନଚେତ ଆର୍ମିର ଚିଫ୍ ଲେଭେଲ୍ ଯେମିତିକି ବ୍ରିଗେଡିୟର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ମେଜର, ଲେଫ୍ଟିନାଣ୍ଟ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ କରିପାରିବେ, ସେଥିରୁ ଧନ ଅର୍ଜିତ ହେବ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷୀର, ଚାହା, ପାଣି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଆନିମେସନ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଏନର୍ଜି ହିଲର, ଲେଖକ, ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ, ଓକିଲ, କାଉନସେଲିଂ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ଜିମ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍, ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର, ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ, ଜୁଡୋ, କୁନ୍ଫୁ, କରାଟେ, ବକ୍ସିଂ, ଆର୍ମି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରେ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଡିଟର, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଏଡିଟର, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର, ଟିଚର, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା, ପ୍ରଫେସର, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନିଂ, ରେଡ଼ିଓ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜର, ଟେକ୍ନିକାଲ ରାଇଟର, ସ୍ପିଚ୍ ରାଇଟର ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଆସିବ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଧଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ପ୍ରଫେସନ୍ ଲାଗୁ ହେଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି, ବୁଟିକ୍, ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟ, ଆଉ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ହୋଟେଲରେ ଚିଫ୍ ଯେଉଁ ସେଫ୍ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ସେ କାମ, କ୍ଷୀର, ଦହି ବ୍ୟବସାୟ, ସଙ୍ଗୀତକାର, ତାବଲା ବାଦକ, ଯେକୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବାଦକ, ସିଙ୍ଗର, ଡ୍ରାମା, ଅଭିନୟ, ନୃତ୍ୟ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଫାର୍ମିଂ, ଏକ୍ସରେ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଅକଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବିଜନେସ୍, ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସ୍, ଅଥରିଟି ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍, ଟିଚିଂ, କନସଲ୍ଟିଂ, ମେକାନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ୱାର୍କ, କ୍ଲିନର, କେୟାରଟେକର, ମେଡ୍, ଗାର୍ବେଜ ଗାଏ ମାନେ ଯେଉଁ ମଶାଣିରେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଚଣ୍ଡାଳ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, ଜେଲରେ କର୍ମଚାରୀ ହେଇକରି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିଯିବ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କାମ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କାମ, ଗୁପ୍ତ ଧନ ଖୋଳିବା କାମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ୟବସାୟ, 2 ନମ୍ବରୀ ଧନ୍ଦା, ଦଲାଲି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ, ଜୁଆ, ଲଟେରୀ ସଟ୍ଟା, ଟେଲିକଲିଂ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଓନ୍ଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସନ୍ଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ପ୍ରବଚକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧନ ଆସିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଇଏ ତ ଥିଲା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଆସିବ। ଏବେ କହୁଛି କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ୟୁତି ଥିଲେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଣିଷ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ତାର ପ୍ୟାସନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ସେଇ ପ୍ୟାସନ୍କୁ ନେଇକରି ପ୍ରଫେସନ୍ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦ୍ୟୁତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକାଠି ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦ୍ୟୁତି କହନ୍ତି। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟମଙ୍ଗଳ ଏକାଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଚେତ ଦଶମ ଘରେ ଏକାଠି ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଅନ୍ୟ ସହ ନ୍ୟାୟ କରିବା ମଣିଷର ପ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯାଏ। କେତେକ ଲୋକ ସମାଜରେ ଦେଖିବେ ବିନା କାରଣରେ ମାମତ୍କାର ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ କମ୍ବିନେସନ୍ ନିହାତି ଥବ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୁଧ ଏକାଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଚେତ ଦଶମ ଘରେ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା କିମ୍ବା ଅଧିକ ପଢ଼ିବା, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମଣିଷର ପ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଏକାଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଚେତ ଦଶମ ଘରେ ଏକାଠି ବସନ୍ତି, ତେବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ପାଳନ, ନୂଆ ନୂଆ ନୀତି ନିୟମ ବନେଇବା, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ମଣିଷର ପ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଏକାଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଚେତ ଦଶମ ଘରେ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଜିନିଷର ବିକ୍ରୟ ମଣିଷର ପ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ଏକାଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଚେତ ଦଶମ ଘରେ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରି ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ଏକାଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଦଶମ ଘରେ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରି ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ମଣିଷର ପ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁ ଓ କେତୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ବସନ୍ତି, ତେବେ କଥା କହିହେବନି, କାରଣ ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରହ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଭିଶପ୍ତ ଯୋଗ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ କୌଣସି କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର
विद्या शिखिबा पाइका आपण आम चैनल ओडिशा तंत्रज्ञान को सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अशेष अशेष धन्यवाद।